اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج سے ہمارے اس چینل پر ریاضی کے اور ایک بہترین معلم جناب الیاس پاشا صاحب شامل ہو رہے ہیں، جنہوں نے نہ صرف کی ہے بلکہ انہیں بہت سارے مسابقتی امتحانات ڈی سیٹ، ٹی آر ٹی، ڈی ایس سی جیسے ایگزام میں بہت سے طلباء و طالبات کو اپنی صلاحیتوں سے انہیں نوازا ہے اور وہ آج اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم ہمارے اس چینل میں جناب الیاس پاشا صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں الیاس پاشا۔ چونکہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی طلباء طالبات ریاضی کو بہت ہی مشکل مضمون سمجھتے ہیں، ریاضی سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریاضی سے جتنا آسان مضمون شاید ہی اور کوئی مضمون ہے۔ اگر بشرطے ہم اسے آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، سہل انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ریاضی سے آسان مضمون ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہماری روزمرہ زندگی میں ہر مسابقتی امتحانات میں ریاضی بہت ہی اہم مضمون مانا جاتا ہے۔ چاہے آپ ریلوے کے ایگزام سے لے لیجئے، چاہے آپ نیٹ کے ایگزام سے لے لیجئے، یا آپ ٹی آر ٹی لے لیجئے، ڈی سیٹ لے لیجئے وغیرہ، جتنے بھی دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں ریاضی سب سے اہم مضمون مانا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کمپٹیٹیو ایگزام نہیں ہے جس میں ریاضی کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ اس لیے ریاضی ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت ہی اہم مضمون ہے۔ انشاءاللہ ہم ریاضی کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلو بچوں، آج ہم جماعت دہم کا ایک چیپٹر دو متغیرات میں خطی مساوات کا جوڑ، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، جو ہمارے لیے بہت ہی اہم چیپٹر ہے، دو متغیرات میں خطی مساوات کا جوڑ۔ تو دیکھو بچوں، دو متغیرات میں خطی مساوات کا جوڑ۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات ہے کہ خطی مساوات کسے کہتے ہیں؟ لینئر ایکویشن۔ لینئر ایکویشن خطی مساوات کسے کہتے ہیں؟ ہم پچھلی جماعت یعنی جماعت ہشتم میں خطی مساوات کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ وہاں پر جماعت ہشتم میں 8th کلاس میں واحد متغیر میں خطی مساوات کے بارے میں ہم پڑھے تھے۔ واحد متغیر یعنی صرف ایک متغیر میں خطی مساوات کے بارے میں پڑھے تھے، اس کے اوپر مختلف عبارتی سوالات پڑھے تھے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دو متغیرات میں خطی مساوات کا جوڑ، اس کے بارے میں ہم کو آج کی ہماری کلاس میں پڑھنا ہے۔ تو خطی مساوات کہتے کسے ہیں؟ پہلے وہ جانیں گے خطی مساوات کہتے کسے ہیں۔ خطی مساوات کی تعریف یہ ہے کہ ایسی مساوات جس کا درجہ ایک ہو خطی مساوات کہلاتی۔ ایسی مساوات جس کا درجہ ایک ہو خطی مساوات کہلاتی۔ اب یہاں پہ ہم صرف بات کریں درجے کی، جس کا درجہ ایک ہو خطی مساوات کہلاتی۔ اب درجہ ایک متغیر والی مساوات کا بھی ہو سکتا، دو متغیر والی مساوات کا بھی ہو سکتا، تین متغیر والی مساوات کا بھی ہو سکتا، مگر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم کو دو متغیرات میں خطی مساوات کے بارے میں پڑھنا۔ اب مثال کے طور پر ایک متغیر میں خطی مساوات اگر لینا ہے تو ایک متغیر یعنی کہ x plus b is equal to 0، x plus b is equal to 0۔ اب یہاں پر دیکھیے اس میں ایک متغیر صرف استعمال ہوگا x، یہ کہلائی آپ کو ایک متغیر میں خطی مساوات، واحد متغیر میں خطی مساوات۔ اب یہاں پر ہم اب ایک متغیر میں خطی مساوات بول رہے ہیں، جس کا درجہ ایسی مساوات جس کا درجہ ایک ہو اس کو ہم خطی مساوات بول رہے ہیں۔ اب پھر یہاں پر بات اور ایک آ رہی کہ درجہ کسے کہتے ہیں، ڈگری درجہ کسے کہتے ہیں۔ اب درجے کے بارے میں دیکھنا ہے تو ہم کو الجبری عبارت کے پاس جانا پڑے گا۔ الجبری عبارت کے ہمارے پاس مختلف اقسام تھے، ایک رکنی عبارت، دو رکنی عبارت، سے رکنی عبارت، کثیر رکنی عبارت۔ اب درجے کے بارے میں دیکھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک رکنی عبارت سے درجہ کسے کہتے ہیں آپ کے اعادے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک رکنی عبارت میں درجہ کیسا رہتا ہے۔ اب ایک رکنی عبارت کی مثال 5x² y²
वाई क्यूब, ये एक रुकनी की मिसाल है 5x² वाई क्यूब। अब इसका दर्जा क्या रहेगा? दर्जे से मुराद कौन सी भी एक रुकनी इबारत का दर्जे से मुराद एक रुकनी इबारत में जितने भी मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाए उन तमाम मुतगय्यरों की कुव्वतों के मजमूए को उस एक रुकनी इबारत का दर्जा कहते हैं। और एक बार सुन लीजिए तारीफ दर्जे की, इतने मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए उन मुतगय्यरों की कुव्वतों का मजमुआ दर्जा कहलाता है। जैसे हम लिखे 5x² वाई क्यूब, अब इसमें हमारे पास दो मुतगय्यर इस्तेमाल हुए, एक x और एक y। x की कुव्वत कितनी है? 2। y की कुव्वत कितनी है? 3। 2 जमा 3 कितना हो गया मजमुआ? 5। तो ये 5 इस एक रुकनी इबारत का दर्जा कहलाएगा। और एक मिसाल के तौर पर 7x वाई क्यूब z पावर ऑफ 5, ये भी एक रुकनी इबारत है। अब इसमें कितने मुतगय्यर इस्तेमाल हुए? 3 मुतगय्यर हम इस्तेमाल करें, x y z। x की कुव्वत कितनी है? 1। y की कुव्वत कितनी है? 3। z की कुव्वत कितनी है? 5। तमाम की कुव्वतों को जमा कर दीजिए, 5 जमा 3 8, 8 और 1 9। ये 9 इस एक रुकनी इबारत का दर्जा कहलाएगा। तो हम दर्जे के बारे में देख लिए कि दर्जा मुतगय्यरों की कुव्वतों का मजमुआ दर्जा कहला। तो हम बात कर रहे थे खित्ती मसावत, जैसे एक मुतगय्यर में खित्ती मसावत थी x + b = 0। अब इसमें कितने मुतगय्यर इस्तेमाल हुए? सिर्फ एक मुतगय्यर x का इस्तेमाल हम करें। तो ये एक मुतगय्यर जो x है इसकी कुव्वत कितनी है? 1। तो इसका दर्जा कितना होगा? इस इबारत का, इस मसावत का दर्जा 1 हो गया, इसलिए इस मसावत को हम खित्ती मसावत कहते हैं। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक इबारत है, समझिए x² + b = 0। क्या ये खित्ती मसावत कहलाएगी? इसके दर्जे को देखेंगे हम। मुतगय्यर की कुव्वत क्या है? इसमें कितने मुतगय्यर इस्तेमाल करें हम? एक मुतगय्यर x का इस्तेमाल करें। मुतगय्यर की कुव्वत कितनी है? 2। जब भी हम दर्जा क्या होना बोले? दर्जा 1 होना बोले, यहां पर दर्जा 2 है, तो ये खित्ती मसावत नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी मसावत जिसका दर्जा 1 हो वो खित्ती मसावत कहलाती है। अब ये एक मुतगय्यर में हो गया। अब हमको जो पढ़ना है वो 2 मुतगय्यरों में खित्ती मसावत के बारे में पढ़ना है। तो अब 2 मुतगय्यरों में खित्ती मसावत x + by + c = 0, ये कहलाएगी 2 मुतगय्यर में खित्ती मसावत की आम शक्ल, म्यारी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यानी 2 मुतगय्यरों में खित्ती मसावत की आम शक्ल x + by + c = 0, ये रहेगी खित्ती मसावत। अब आमतौर पर खित्ती मसावत की कई शक्लें हैं, पर जो मियारी शक्ल कहलाती है, खित्ती मसावत की जो मियारी शक्ल कहलाती है वो x + by + c = 0, ये खित्ती मसावत की मियारी शक्ल, ये आम शक्ल है। अब यहां पर एक खित्ती मसावत, अब ये खित्ती मसावत को हम तरसीमी तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर भी हम जाहिर कर सकते हैं। तो कभी भी हमको एक खित्ती मसावत से जब आप तरसीम को इस्तेमाल करेंगे तो एक खित्ती मसावत को उस पर जाहिर करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी खित्ती मसावत से हमको एक खत्ते मुस्तकीम हासिल होती है। खत्ते मुस्तकीम को जाहिर करती है कभी भी एक खित्ती मसावत तरसीम पर, ग्राफ पेपर पर अगर हम खित्ती मसावत को खींचने की कोशिश करेंगे तो हमको एक खित्ती मसावत से एक खत्ते मुस्तकीम हासिल होती है। यह हो गया खित्ती मसावत। अब 2 मुतगय्यरों में खित्ती मसावत है, खित्ती मसावत का जोड़। अब हमारा जो टॉपिक है खित्ती मसावत का जोड़ किसे कहते हैं? जोड़ का मतलब 2 मसावत है, कोई भी 2 चीजें हैं तो उसको हम जोड़ बोलते हैं। जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में कान के बालियों का जोड़, गिलास का जोड़, इस तरीके से मुख्तलिफ हम इस्तेमाल करते। तो जोड़ कब बोलते हैं? 2 चीजें रही तो जोड़ बोलते, एक चीज को हम जोड़ नहीं बोलते। अगर 2 चीजें रही तो हम उसको जोड़ बोलते। तो हमारा जो टॉपिक है 2 मुतगय्यरों में खित्ती मसावत का जोड़। तो 2 मसावतें हमको ना, वो 2 की 2 खित्ती मसावतें रहना, 2 मुतगय्यरों में खित्ती मसावत होना। तब उसको जाहिर करने के लिए 2 खित्ती मसावतें a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0,
ये C1 ये C2, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो, ये भी एक खित्ती मसावत है, ये भी एक खित्ती मसावत है। ये दो खित्ती मसावत, इसको बोलेंगे हम खित्ती मसावत का जोड़। या खित्ती मसावत का जोड़। तो खित्ती मसावत के जोड़ की तारीफ क्या रहेगी? दो मुत्तगय्यरों में ऐसी खित्ती मसावत का जोड़ जिनके मुत्तगय्यर एक जैसे हो, जिनके मुत्तगय्यर एक जैसे हो। दो खित्ती मसावतें है ना, और उनके मुत्तगय्यर भी एक जैसे है ना, वो कहलाएंगे खित्ती मसावत का जोड़। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी दो मुत्तगय्यर XY का इस्तेमाल हुआ, इसमें भी मुत्तगय्यर XY का इस्तेमाल हुआ। अब ये दोनों को हल करने के हमारे पास कई तरीके हैं। तरसीम के तरीके से हल कर सकते हैं, अलजेब्राई तरीके से उसको भी हम हल कर सकते हैं। ये है खित्ती मसावत का जोड़। आइंदा का मवाद हमारी आइंदा की क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप तमाम से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को जितना हो सके ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर मवाद आप तक पेश करने की कोशिश करें।